Today we will study human genome project methodologies. Methodologies means इस तरह ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ DNA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ sequences ਹੈ basis ਦੀਆਂ that can be studied ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ sequences ਹੈ genes ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ study ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਜੀਨੋਮ sequences were done। ਇੱਕ ਸੀ to focus on the identifying all the genes that are expressed as RNA means ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੀਨਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇ were referred to as ESTs। EST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਟੈਗਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲ ਸੈਟ ਆਫ ਜੀਨੋਮ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is the genetic constitution of the cell that contain all the coding as well as non coding sequence ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ sequence ਕਰਨਾ ਔਰ assigning different regions in the sequence with the functions ਔਰ ਹਰ sequence ਦਾ ਕੀ function ਸੀ that was to be known। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ that shows coding part ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ that is 1%। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ it involves 100% the whole genome sequence ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਨੋਨ ਕੋਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ 1% ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 99% ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੇ 100% ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ DNA ਫਰੋਮ ਅ ਸੈੱਲ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਸਟ utilizing some specialized vectors। So this is a cell first isolate the DNA restriction endonuclease enzyme ਪਾ ਕੇ DNA ਦੇ small fragments ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ then they are these segments after they have these DNA segments which have been fragmented they are inserted into the host bacteria by means of vectors। here this bacteria ਜਿਹੜੇ DNA sequences ਹੈ they get amplified ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ gene amplification ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ cloning ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So here what are vectors they carry DNA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਹੈ then the vectors can be utilized that are BAC ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਸਟ ਈਸਟ ਹੈ then they are introduced by yeast artificial chromosomes। so these are the human engineered chromosomes। DNA ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ pieces ਹੈ each piece will be amplified ਔਰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੈਨ DNA ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸੀਕੁਐਂਸਡ ਈਜ਼ਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। The fragments were sequenced utilizing automated DNA sequencer। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਨੋ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ DNA and that worked on the principal method developed by the Frederick Sanger। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ it is based on the principle which was developed by Frederick Sanger। the sequences ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ basis ਦੀਆਂ they were arranged on or some overlapping regions ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ sequences ਦੀਆਂ overlapping regions ਬਣਾਏ ਗਏ। This required generation of overlapping fragments for sequencing the arrangement of these sequences। ਸਾਰੀਆਂ sequences ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ overlap ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ it was not possible for humans to do ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ automated DNA sequencers utilize ਕੀਤੇ ਗਏ।
Now therefore simplified computer based programs were developed. Programs develop ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ software ਨਾਲ related ਸੀਗੇ. These sequences were arranged and were assigned to each chromosome. ਫਿਰ ਇਹ sequences ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ sequences ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ. The sequence of chromosome 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ that was completed in 2006 sorry. So the largest ਜਿਹੜਾ chromosome ਸੀਗਾ that was the chromosome number 1 ਔਰ ਉਹਦੀ sequencing ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜਾ human genome project ਸੀ ਉਹ that completed in 203. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ sequencing ਹੋਈ. overlapping segments ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GC over TC ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਦੋ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ. ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਡ DNA ਸੀਕੁਐਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀਨੋਮ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੂਰਾ DNA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਹੈ. ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਨਦਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦਾ ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਪਸ ਔਨ ਦਾ ਜੀਨੋਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. So there are other possible this was possible by using micro satellites use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. RFLPs use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ DNA ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਲੈਂਥ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ. ਇਹਦੇ 'ਚ DNA ਦੇ ਛੋਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਵਿੱਚ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ DNA ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ. Now if the two humans they are having similar related DNA sequences then they are said to be relatives. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ resemblance for example if we take example of humans and monkey ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨੋਮਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ DNA means basis ਦੀ sequence ਹੈ that also resembles ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ. ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.